டப்ளின் போயிட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீஜித்தை பார்க்கறதுக்கு. ஸ்ரீஜித் ஊர்லேருந்து வந்திருக்கான். ஸ்ரீஜித் வீட்டில் போயிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஈவினிங் ஆயிடுச்சுங்க. ஸ்ரீஜித் வந்திருக்கான் லீவுக்கு, தேங்க்ஸ் கிவிங்க்கு. ஹாய் சொல்லு ஸ்ரீ. ஹாய். அண்ணனுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்காடா? What was it like? What was what like? Yeah, I don't know where you lived or whatever. Where I lived. இவன் கேட்டது வந்து எப்படி இருந்தது, அவனோட லிவிங் ஏரியா, அங்க இருக்கிற இடம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு இவன் கேக்குறான். நீ சொல்லுடா. Where did you live? My dorm room is very nice. We decorated it, me and my roommate. We have a projector, so we watch a movie every Friday. Nice. But the city itself is kind of small and boring. Small, really? Yeah, Westland. How big is it comparison to நம்ம Dublin down? நம்ம Dublin அளவு இருக்குமா? Whole place? I would say maybe just west of Dublin. That's it. Like, so at least the area you want to go to. So Indiana is happening place. Yeah. Indiana is known for having just giant piece of farmland. Oh. It's like corn county. Oh. So wherever you go there is like corn. There's corn. Oh god. Pretty much. So there's not too many stores. So there's only like one area. Concentrated. So இப்பதான் வந்து அவன் வந்திருக்கான், தனியா டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கான். அவனே ஊர்ல இருந்து ஃப்ளை பண்ணி இப்போ திரும்பவும் ஊருக்கு போயிருவான் தேங்க்ஸ் கிவிங் முடிச்சுட்டு. இண்டியானான்றது லைக் ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ல இருக்கு. இங்க இருந்து ஒரு 6 hours ஆகும் இங்க இருந்து போறதுக்கு. ஸோ ரொம்ப தூரம் தனியா அவனா டிராவல் பண்ணி. ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தியா? ஜஸ்ட் ஹிம்செல்ஃப். அவனே ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து அவனே ஏறி இந்த ஊர்ல வந்து ஒரு 18 வயசு பையன் ஆனோன்னா எப்படியே நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ 18க்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரொடெக்டிவா வைக்கிறோமோ அதுக்கப்புறம் அவங்க அவ்வளோ இண்டிபெண்டன்ட் ஆயிடுவாங்க இந்த ஊர்ல. அதனால டிரைவிங் ரொம்ப முக்கியம், அவங்க இண்டிபெண்டன்ட்டா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியன்றதுக்காக தான் நாங்கள் உங்களை எஜுகேட் பண்றோம் இங்க இருக்கிறவங்கள. I want to know what will be the size of your class, like how many students will be there in a batch for a class. What it matters depending on the class. For my Calc 3 and Chem class, since everybody has to take it, it's about like 500 students. But for my English class, some of my other classes, it's only like 30 people. That's all? Yeah. சரி, காலேஜ்ல இருந்து எப்படி ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்த? So we booked a shuttle service called Limo. What we didn't know was they're really famous for soda-ping. So what we did, since we booked the shuttle service late, there was only one option, which was that option. And what happened was there was a lot of people who were caught in that same situation. So we all waited in the designated waiting area, but there was too many people to fit in the one bus. So they had to call in a second bus. But that second bus came in like 50 minutes late. And the way we got on the bus, that process was also very bad. What they did was they first, like, basically they got a clipboard and called out everybody's names individually, but there's like 40 of us. So that itself took like 30 minutes. And then they put our suitcases in the first bus, but not everybody could get on the first bus. So once we got on the second bus, they didn't allow us to transfer our suitcases over. And then the first bus left, we got on the second bus left, but then they had to stop to change drivers because I guess he was sleeping somewhere in some hotel. Oh god. So then we got to the airport, and so he drove really slowly, so that was another 30 minutes delay. So by the time we got to the airport, it was already 7, but my flight check-in ends at 7:30. But I still didn't have my suitcase because it was with the first bus, which was all the way at Terminal 5, and we were at Terminal 1. And my terminal was Terminal 1, so I couldn't get down. So we had to go to Terminal 5, pick up the suitcases, come back, but there was huge traffic because Thanksgiving weekend. So by that time, it was already 7:40, flight already left. So I had to reschedule, but so the bus came back, it stopped by Terminal 2, and I didn't want to wait again for this entire thing. So I just got down and took a shuttle to Terminal 1. And then I got there, and there was like a lot of us who had to reschedule. So we all rescheduled. They had space in the next flight, thank God. Oh god. And then we got in. Otherwise you would have slept in the airport. Some.
I think all of us had to go through this. Even she had to go through that. But mine was even better than Bajji. You had a nice hotel room. First time all ஆமா தனியா இங்க பாருங்க 18 வயசு பையன் தனியா வரான், ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரான். அவனுக்கு வந்து லக்கேஜ் வரல. இவன் முதல்ல வந்து சூட்கேஸ் பின்னாடி வந்து நம்ம ஒழுங்கா வந்தா கூட நம்மள சுத்தி இருக்கிறது ஒழுங்கா நடக்கலன்னா இப்படித்தான் சொதப்புன்றதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதையும் மீறி ஒரு வழியா வந்துட்டான். லேட் ஆச்சு. எவ்வளவு நேரம்? 2.5 மணி நேரம் இருக்குமா? 2.5 மணி நேரம் லேட். இமீடியட்டா நெக்ஸ்ட் ஃளைட். குவைட் கான்ட்ராஸ்டிங். நான் ஃபர்ஸ்ட் அவனை ஒரு கேள்வி கேட்டேன், வீட்ல இருந்து போறியா, அங்க போய் உனக்கு என்ன கஷ்டமா இருந்தது? ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா இல்ல அப்படின்னு சொன்னேன். I have another interesting question. How do you feel when you do your laundry? அவன் எப்பவுமே இங்க பண்ணுவான். அது ஒரு நல்ல விஷயம். நான் இவங்க கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிட்டேன். தவின் விவின் கிட்ட எப்பவுமே எனக்கு சொல்லுவாங்க, தேங்க்ஸ் டு வெங்கி. எனக்கு வந்து எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் த வே இவன் ஸ்கூல் சேர்ந்ததுல இருந்து எனக்கு ஒரு 3 இயர்ஸ் எனக்கு அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்துருவாங்க. வெங்கி வந்து இது வரப்போகுது சைந்தவி, இதுக்கப்புறம் இது வரப்போகுது, இது ரெடியா இருந்துருங்க. ஸோ இவங்க சொல்லிட்டாங்க, இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து துணி எல்லாம் அவனுங்களே எடுத்து வைக்க சொல்லுங்க, அவங்களே பண்ண சொல்லுங்க. ஸோ அது இவனே தான் பண்ணிப்பான். அவனுங்களுக்கு தெரியணும், இன்னைக்கு லாஸ்ட் அண்டர்வேர் போடுறோம்னா அடுத்த பேட்சுக்கு கழுவுனாதான் நம்ம அதை போட முடியும், வச்சிடணும்னு தெரியும். அதே மாதிரி இப்ப எனக்கு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, அடுத்தது வந்து தவினை வந்து கடைக்கு கூட்டிட்டு போய் கிராசரி வாங்க வை அப்படின்னு. இப்ப அதை அடுத்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா. ஆமா ஆமா, வேஸ்ட் பண்ண கூடாது. அவங்க சொன்னது வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி. லைக் இப்போ நான் ஒண்ணு வாங்குறான், ஒரு பாப் டாட் வாங்குறான்னா அதை முடிச்சிட்டு தான் அடுத்ததை நீ எடுக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும்ல. அது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். எங்களுக்கு இவன் தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேபி. இவனை வச்சு நாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோம், 2வது வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம். இது எதுவுமே பண்ணாது. நீங்க எல்லாம் எப்படியோ போங்கடா, நீங்க முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது நான் பாத்துக்கிறேன். ஏன்னா இவன் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துருவான். இவன் வரதுக்கு இல்ல, இடத்த காலி. Yes. I'll come on, that is Cutlet talking, okay? இப்போ நாங்கள் எல்லாரும் வந்து டின்னருக்கு ஆப்பக்கடைக்கு போயிட்டு இருக்கோம். ஸ்ரீஜித்துக்கு வந்திருக்கா இல்லையா ஊர்ல இருந்து, அதனால தேங்க்ஸ் கிவிங் வீக்கை வந்து தொடங்குறோம் ஆப்பக்கடையில இருந்து. ஆப்பக்கடைக்கு வந்துட்டோம். ஸ்ரீஜித்தை கூட்டிட்டு எல்லாரும் வராங்க, அம்மா எல்லாரும் இருக்காங்க. உள்ள போய் இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்றோம்னு பார்க்கலாம். உள்ள போய் நான் சும்மா உங்களுக்கு கிளிம்ஸ் தான் காட்ட போறேன், ரொம்ப டீட்டெயிலாக இன்னைக்கு கூப்பிடுறது இல்லை, ஜஸ்ட் கிளிம்ஸ். டீட்டெயில்டாக நான் ஆப்பக்கடை ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன், அந்த வீடியோ போய் பாருங்க. அதில் எல்லாமே ஃபுட்டெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன். எப்போ ஸ்ரீஜித் முன்னாடி காலேஜ் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து கேட்டாலும் ஆப்பக்கடை பிரியாணி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஆனால் இப்போ அங்கே போய் அவன் டெய்லி டாம் ரூம் ஃபுட்டு சாப்பிட்றான்ல, அதாவது டாம் ரூம் ஃபுட்னா அவனோட ஹாஸ்டலில் தங்கியிருக்கான். அங்கே வந்து அமெரிக்கன் ஃபுட் தான் கிடைக்கும். ஸோ அது சாப்பிட்டதுனால அவனுடைய பேலட் வந்து அவனுடைய டேஸ்ட் லெவல், காரத்தோடைய டாலரன்ஸ் லெவல் வந்து குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ அவனால் இப்போ அதிகமாக காரம் சாப்பிட முடியல. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அப்படிலாம் கிடையாது, கண்டிப்பாக பிரியாணியும் ஆப்பக்கடை சாப்பாடு சாப்பிடாமல் எப்படி நீ ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம். அம்மாவும் வந்துட்டு இப்போ தான் ஊர்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் முத இங்கே வந்திருக்காங்க. ஆப்பக்கடை நம்ம எப்போவுமே போகிற இதுதான், ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன், போய் பாருங்கள். ஸோ கோழி சூப் வாங்கினோம், மட்டன் சூப்பும், இன்னொன்று என்ன வாங்கினேன், ஒரு கோழி சூப்பு, ஒரு மட்டன் சூப்பு, அப்புறம் ஆம்லெட். வினோத் வந்து என்னமோ இந்த வாட்டி அதிசயமாக ஆம்லெட் வாங்கினார். அப்புறம் எங்களோட ஆஸ் யூஷுவல் சிக்கன் 65, 2 நெத்திலி ஃப்ரை 1. பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பேரியாலே எல்லா ஊரில் எந்தெந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டாலும் ஆப்பக்கடையோட சிக்கன் 65 தான் அவனுங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.
ஆப்பக்கடையோட ஸ்பெஷல்ட்டி ஆப்பம் அண்ட் தேங்காய் பால். எங்கள் அம்மாவுக்கு ஆரத்தி எடுத்து அதை வச்சு இந்த தட்டை வச்சு. ஸோ இட் வாஸ் ஒரு ஃபன் ஃபில்டு ஃபேமிலி ஈவெண்ட் மாதிரி தான் நாங்கள் போனோம். ரொம்ப பிளான்டு ரிவ்யூ மாதிரி போல். பரோட்டா ஆஸ் யூஷுவல், பசங்களுக்கு சைட் டிஷ்ஷு. அது கூட வந்து மட்டன் குருமா வந்தது, மட்டன் கிரேவி மாதிரி, ஆல்ரெடி சால்னா மாதிரி வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன், மிளகு எறா வறுவல், அதுக்கப்புறம் ஒரு மட்டன் கிரேவி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் வந்து போன்லெஸ்ஸு, சூப்பராக இருக்கும், இவங்களோட சிக்னேச்சர் ஐட்டம். பாட்டு வேறு ஓடிட்டே இருந்தது பின்னால், ஏதோ ஒரு சினிமா பாட்டு. அதனால் எனக்கு அந்த நாங்கள் பேசினதெல்லாம் எடுக்க முடியல, இல்லைன்னா ரொம்ப லவுடாக இருந்துச்சு. இல்லைன்னா நாங்கள் பண்ண காமெடிகள் எல்லாம் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. பட் ஆஸ் யூஷுவல் இட் வாஸ் அ குட் திங். இந்த சால்னா வந்து தண்ணியாக ஒரு சால்னா பண்ணியிருந்தாங்க பரோட்டாக்காக. இறால் வறுவல். என்ன பெரிய காமெடி ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த கடையில் பிரியாணி சாப்பிட வந்தோம், ஆனால் பிரியாணி தீந்துருச்சு. அங்கே நம்ம தம்பி ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை கூப்பிட்டு கேட்டேன், என்ன பிகிலு, கப்பு முக்கிய பிகிலு, பிரியாணி சாப்பிட வந்து பிரியாணி இல்லைன்ட்டிங்களே அப்படின்ட்டு. அப்புறம் இருங்கக்கா நான் போய் சட்டியை சுரண்டி எடுத்துகிட்டு வரேன்ட்டு கடைசியில் இருந்த அண்டா குண்டாவில் வலிச்சு போட்டு அடியில் இருந்த மட்டன் பிரியாணியை எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்டோம். அப்புறம் மெயின் டிஷ் எதுவுமே வாங்கலை, அதனால் கொத்து பரோட்டா, சிக்கன் கொத்து பரோட்டா வாங்கினேன். ஸ்ரீஜித்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் சிக்கன் கொத்து பரோட்டா அண்ட் இருந்த பிரியாணி கொஞ்சம் அவனுக்கு டேஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு பாக்கி பிரியாணி நான் சாப்பிட்டேன். ஏன்னா நாங்கள் 2 பேர் தான் பிரியாணி ஃபேன்ஸ், நானும் ஸ்ரீஜித்தும். சிக்கன் கொத்து பரோட்டா ஆஃப்கோர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட், எப்போவுமே சூப்பராக இருக்கும் இங்கே. அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், ஃபலூடா. அவங்களுடைய ஃபலூடா வந்து செம்ம சூப்பர் டேஸ்டான ஃபலூடா, டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் வச்சு. அது சான்ஸே கிடையாது, செம்ம டேஸ்ட்டு. இன்னும் நான் வந்து ஊரில் தான் இது ஃபலூடா சாப்பிடும் போது யோசிப்பேன், நான் இங்கேயே இப்படி இருக்கே, நம்ம ஊரில் இதை விட சூப்பராக இருக்குமே அப்படின்னு. நான் வந்து முழுகிட்டேன் அந்த ஃபலூடா வந்தோடனே. நான் முழுசா சந்திரமுகியாக மாறின மோமெண்ட்டை பாருங்க. அப்புறம் எப்பவும் போல் ஃபினிஷிங் டச் ஃபில்டர் காஃபி. அம்மாவும் வெங்கியும் குடித்தாங்க, நாங்கள் எல்லோரும் கொஞ்சம் ஒரு சிப் அடித்தோம். சூப்பராக இருந்தது டிகிரி காஃபி. வெஜிடேரியனில் முடிச்சிட்டாங்க அம்மா இன்றைக்கி. வெறும் ஆப்பமும் தேங்காய் பால், கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரை பண்ணாங்க மற்ற டிஷ்ஷஸ்லாம். நல்லா இருந்துச்சு காஃபி. டே சூப்பராக போச்சு. வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லபடியாக என்ஜாய் பண்ணோம் நாங்களும். ஃபேமிலி டைம் ஆஃப்டர் லாங் டைம். ஸ்ரீஜித் வந்தான்ல, ஸோ அவ்வளோதான். வீட்டுக்கு வந்தாச்சு, டயர்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ போய் படுக்க வேண்டியதான். இன்னொரு vlogல உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய். Thank you guys for watching this video.